Praise the Lord, church. Praise Lord, church. Shall we all arise in the presence of the Lord this time? यावेळेस आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये उभे राहूयात. Are you all glad today to be in the house of the Lord? देवाच्या मंदिरामध्ये आपण सर्वजण आला असताना आनंदी आहात काय? Are we all happy to be in the house of the Lord today? देवाच्या मंदिरामध्ये आपण आला असताना आनंदी आहात काय? Amen. आमेन. He says that rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. प्रभूच्या वचनामध्ये असं म्हटलं आहे की प्रभूमध्ये आनंद करा आणि पुन्हा म्हणेन आनंद करा. You know, God's mercy, God's grace is new to each and every one of us today. in this देवाची morning. कृपा आणि देवाची दया आज सकाळी आपल्या सर्वांसाठी नवीन आहे. And we have been covered under the grace of God. आणि आपण सर्वजण देवाच्या कृपेमध्ये आच्छादिलो गेलो आहोत. So no matter what we have done, मग आपण काही केलं असेल, no matter how we have fallen, आपण कितीही जोरात सपशेल आपटलो असेल, no matter what mistakes that we have done, आणि कोणत्याही चुका आपण केल्या असतील, but He has given us His grace. पण त्यानेच त्याची कृपा आपल्याला दिली He आहे. has forgiven us. त्याने आपल्याला क्षमा And केली He आहे. has cleansed us. त्याने आपल्याला शुद्ध केलं आहे. So let us all thank the Lord for His wonderful grace. तर मग त्याच्या अद्भुत कृपेबद्दल आपण देवाचे His आभार मानू. glorious grace. त्याची गौरवी कृपा. And thank Him for everything that He is. आणि जो कोणी तो आहे त्याबद्दल आपण त्याला धन्यवाद देऊया. Come, let us all lift up our hands चला आपले हात आपण उंच करूयात. and praise Him and thank Him. आपण त्याची स्तुती करूयात, त्याला धन्यवाद देऊयात. Worship Him, church. मंडळी त्याची आराधना करा. Say the things that are there in your hearts to Him. आपल्या अंतःकरणामध्ये ज्या सर्व गोष्टी आहेत त्या आपण त्याला सांगूयात. Open your heart before Him and pour it out before Him and tell आपला- Him everything that you are going through and that is within you. आपलं अंतःकरण आपण त्याच्या समोर खुलं करूयात आणि ते त्याच्या समोर ओतूयात आणि जे काही आपल्यामध्ये आहे ते सर्व काही आपण त्याला सांगूयात. And He by His grace has covered us. आणि त्याने त्याच्या कृपेने आपल्याला अच्छा दिला आहे. He has covered us by His grace. त्याच्या कृपेने त्याने आपल्याला अच्छा दिला आहे. Let us all worship Him. आपण सर्वजण त्याची आराधना करूयात, त्याची Hallelujah, भक्ती करूयात, त्याची hallelujah, उपासना करूयात. We Hallelujah. worship you, Jesus. प्रभू येशू, आम्ही तुझी आराधना करतो. We worship you, God. आम्ही तुझी उपासना करतो We प्रभू. worship you. आम्ही तुझी भक्ती करतो. Thank you, Jesus. प्रभू Thank येशू, you, धन्यवाद. Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद. Grace, glory is grace. Grace, glory is grace. At the cross, you called it grace. Grace, wonderful grace. Grace, wonderful grace. At the cross, all of my sin is covered.
hands this time. Let us all sing. आपण सर्वजण गाऊया. The best praise आपण उत्तम ती स्तुती देवाच्या नावाला for the देऊया. grace of God, देवाच्या for कृपेबद्दल, His mercy. त्याच्या दयेबद्दल. Hallelujah. हालेलुया. You know, church, as we have sung about the grace of God, आणि मंडळी, जसं की आपण देवाच्या कृपेबद्दल गीत गायला आहे, today let us all surrender everything into His mighty आज hands. आपण सर्व काही त्याच्या पराक्रमी हाती समर्पित करूया. Don't even leave a minute thing. आणि स्वतःकडे छोटी सुद्धा गोष्ट ठेवू नका. Surrender it into the सर्व hands of काही God. देवाच्या पराक्रमी हाती समर्पित करा. As we are singing this next Marathi hymn, हे पुढचं मराठी गीत आपण गात असताना it says about surrenderance. हे समर्पणाबद्दल आहे. You know, if someone has insulted you, आणि जर तुम्हाला तुमचा जर कोणी इन्सल्ट तुम्हाला केलं, surrender it into the hands of God. ते देवाच्या हाती समर्पित करा. If someone has done good for you, जर कुणी तुमच्यासाठी चांगलं केलं असेल, surrender it into the hands of ते God. देखील देवाच्या हाती No सुपूर्द matter करा. what, just surrender everything in the hands of God. बरं वाईट सगळं काही देवाच्या हाती समर्पित Because करूया. God is more than able to take care. कारण Amen. देव सर्व काही गोष्टींची काळजी Come on, घेण्यासाठी let's sing समर्थ this आहे. wonderful Marathi song and praise His ज्यावेळेस name. सुंदर मराठी गीत गाऊया, त्याची स्तुती करूया. मनात येई विचार तो ख्रिस्तार्पणमस्तु. उच्चाराचा प्रवाह सगळा ख्रिस्तार्पणमस्तु. आचाराची सर्व मालिका ख्रिस्तार्पणमस्तु. मी पण माझे आवके ख्रिस्तार्पणमस्तु. ख्रिस्तार्पणमस्तु आवके. भार्य कन्या पुत्र बंधुगण, ओ मोठेपण व लहानपण हे ख्रिस्तार्पणमस्तु. निर्धनताची धन्यादता ही ख्रिस्तार्पणमस्तु. प्रपंच अवघा आवके ख्रिस्तार्पणमस्तु. ख्रिस्तार्पणमस्तु आवके ख्रिस्तार्पणमस्तु. प्राण
है सारे आमुखे क्रिस्तार्पणमस्तु क्रिस्तार्पणमस्तु 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 आमुखे क्रिस्तार्पणमस्तु. Hallelujah. हालेलुया. When we surrender everything into the mighty hands of God, आणि जेव्हा आपण सर्व काही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पराक्रमी नावात समर्पित करतो He fills us with His peace that the world cannot give. आणि जग जी शांती आपल्याला देऊ शकत नाही ती शांती देऊन तो आपल्याला तो भरून टाकतो. Hallelujah. Hallelujah. Have we received the peace of God in our lives, church? मंडळी, देवाची शांती आपल्या जीवनामध्ये आपण स्वीकारायला तयार आहोत काय? Yes. होय. You know, we can never outrun the love of God. देवाच्या प्रीतीपासून आपण कुठेही पळून जाऊ शकत नाही. We can never run anywhere from the love of God. आणि देवाच्या प्रीतीपासून आपण पळ काढू शकत नाही, कुठेही जाऊ शकत नाही. Wherever we go, His love is always there with कारण us. जेव्हा जेथे कुठे आपण जातो त्याची प्रीती आपल्या मागे येते. You know, as we sing this next song, हे पुढचं गीत आपण गात let's असताना proclaim that, Lord, there is nothing and nothing that I can do and run away from you, but I want to be in your presence. ह्या गोष्टीची कबुली देऊयात की प्रभू मी कुठे जरी गेलो तुझ्या प्रीतीपासून पळ काढू शकत नाही. तुझी प्रीती नेहमी मला गाठते. Let's sing this song. हे गीत गाऊयात आणि ते जाहीर करूया. तेरे सिवा जाऊ कहाँ, पाऊ तुझे जाऊ जहाँ. 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 प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी. प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी. भेड़ हूँ मैं तू है गटरिया, आत्मा से मुझको चरा. भेड़ हूँ मैं तू है गटरिया, आत्मा से मुझको चरा. तोरे से बजाऊ जहाँ, मैं पाऊ तुझे जाऊ जहाँ. तोरे से बजाऊ जहाँ, पाऊ तुझे जाऊ जहाँ. काले समंदर से मैं गिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था. काले समंदर से आस ना थी कोई डूब रहा था. आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया. आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया. तुरंत बजाऊ कहाँ, पाऊ तुझे जाऊ जहाँ. तुरंत बजाऊ कहाँ, पाऊ तुझे जाऊ जहाँ. प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी. प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी. पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना दिखाया. पत्थर सा दिल पिघलाया,
झुकाए सर्वशक्तिमान है तू ना कोई तुझसा प्रभु सर्वशक्तिमान है तू ना कोई तुझसा प्रभु तोरे सिवा जाऊंगा पाऊं तुझे जाऊंगा 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 Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Wherever we go, we are going to always find Him with us. आणि जेथे कुठे आपण जाऊ नेहमी आपला परमेश्वर आपल्या बरोबर असणार आहे Hallelujah. हालेलुया You know, as we are coming to His feet, as we are worshiping Him, आणि आज आपण त्याच्या चरणांजवळ आलो येऊन त्याची आराधना आणि भक्ती करत let असताना us all tell Him that, Lord, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. आपण Is thank you, Lord. प्रभूला म्हणूयात की प्रभू मी तुझ्याकडे आलो असताना मला फक्त एकच गोष्ट तुला म्हणायची आहे आणि ती म्हणजे धन्यवाद Today, I don't want to make any requests before you. मला आज तुझ्या समोर कोणतीही विनंती सादर करायची Today, I नाही just want to open up my hearts, and I want to thank you. तर आज मला माझं अंतकरण खुलं Are करायचं you आहे आणि ready, तुला धन्यवाद church, म्हणायचं to आहे thank the Lord? मंडळी तुम्ही तयार आहात काय Has प्रभूला he धन्यवाद blessed you? म्हणण्यासाठी Has He blessed you? आणि जसं त्याने तुम्हाला आशीर्वादित केलं Has He आहे always been with you? आणि तो नेहमी तुमच्या बरोबर असल्या So let कारणाने us all thank Him for all the things that He has done for you. जे काही त्याने केलं आहे त्या सर्व गोष्टीबद्दल त्याला आपण And धन्यवाद thank Him देऊया. for who He is. तो जो कोणी आहे त्याबद्दल त्याचे आभार मानूया I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Come on, with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name with a grateful. Come on, stretch your hands. And thank Him with an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you,
हद से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। Hallelujah. Come on, church. Let us lift up our hands. Everyone together. Hallelujah. Hallelujah. प्यार है तुझसे। Hallelujah. Hallelujah. प्यार है तुझसे। Hallelujah. Hallelujah. प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। Hallelujah. हालेलुया. Church, today we are celebrating Pentecostal Sunday. मंडळी, आज आपण पेंटिकॉस्टल संडे साजरा करत आहोत. You know, in his word, त्याच्या वचनामध्ये असं म्हटलं it आहे, says that when Jesus was ascended to heaven, जेव्हा प्रभू येशूचं स्वर्गरोहण झालं, he said that I will not abandon you, त्याने असं म्हटलं की मी तुम्हाला सोडणार नाही, but I will send you a comforter, मी तुम्हाला कम्फर्टर पाठवेन his Holy Spirit, आणि पवित्र आत्मा who will be with you. की जो तुम्हा बरोबर असेल. The Holy Spirit is with us, church. मंडळी, पवित्र आत्मा आपल्या You बरोबर are never alone. आणि तुम्ही कधीच एकटे You are नाही. never alone. तुम्ही कधीच एकटे Can you नाही. turn to your neighbor and say, I'm not alone? आपल्या बाजूच्या व्यक्तीकडे वळूयात आणि म्हणूयात की मी एकटा नाही, But the Holy Spirit is पण within me. देवाचा पवित्र आत्मा The माझ्यामध्ये Holy आहे. Spirit is within me. कारण Come देवाचा on, let's पवित्र sing आत्मा this माझ्यामध्ये song आहे. and proclaim the name of Jesus and let the Lord pour His Spirit on each and every one of us. हे गीत गाऊयात आणि देवाने त्याचा आत्मा आपल्या प्रत्येकावरती ओतावा यासाठी आपण देवाकडे मागूयात. आत्मा मंदिरात, पवित्र आत्मा मंदिरात, आत्मा मंदिरात, पवित्र आत्मा मंदिरात, पेंटिकॉस्ट के दिन समा
धन्यवाद पिता. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद thank you, thank you, thank you. आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझ्या नावाला worship धन्यवाद देतो. We worship you. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभू. Thank you that your spirit is here in this place. प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो कारण तुझा आत्मा या ठिकाणी उपस्थित आहे. Thank you, Father, that you're speaking to each and every one of us. पिता परमेश्वरा आम्ही तुला धन्यवाद देतो कारण आम्हा प्रत्येकाशी तू बोलत आहेस. Thank you that you're mending our hearts, O Lord. प्रभू तू आमच्या अंतःकरणाची दुरुस्ती करत आहेस म्हणून तुला धन्यवाद. Thank you, Father, for you are speaking through your Holy Spirit to each and every one of us over here. पिता परमेश्वरा यावेळेस आज आम्हा प्रत्येक अंतःकरणाशी तू बोलत आहेस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Father, that you say that fear not, for I am with you. कारण प्रभू तुझ्या वचनामध्ये तू असं म्हणतोस की भिवू नको, मी तुझ्या बरोबर आहे. Fear not, for I am with you. भिवू नकोस, मी तुझ्या बरोबर आहे. Have courage. आणि हिम्मत बांध. Fear not, for I am with you. भिवू नकोस कारण मी तुझ्या बरोबर आहे. Thank you, Holy Spirit, that you're always with us. पवित्र आत्मा आम्ही तुला धन्यवाद देतो कारण तू नेहमी आमच्या बरोबर आहेस. Thank you, Father. धन्यवाद We पिता. worship you. पिता परमेश्वरा आम्ही तुझी उपासना करतो. Church, at this time, let us all lift up our hands. मंडळी यावेळेस आपले हात आपण स्वर्गाकडे उंच करूया You know, the presence of the Lord is in this place. कारण देवाची उपस्थिती या ठिकाणी हजर आहे And He is wanting to speak to you. आणि त्याला आपल्या सर्वांशी बोलायचं आहे. He's wanting to come inside your heart. त्याला तुमच्या अंतःकरणामध्ये प्रवेश करायचा आहे. Just open your hearts and receive Him. प्रभू समोर तुम्ही तुमच्या अंतःकरण खुलं करा आणि देवाचा स्वीकार And करा. as the angels are singing that holy, holy is the Lamb of God. आणि ज्याप्रमाणे देवदूत गात आहेत, पवित्र पवित्र देवाचा कोकरा पवित्र. Come, let us all as His children say, holy, holy are you, O Lord. चला आपण देखील त्याची लेकरं असताना आपण असं म्हणूयात की प्रभू तू पवित्र आहेस. You are holy. प्रभू तू पवित्र आहेस. We want to be in your presence. आम्हाला तुझ्या उपस्थितीमध्ये असायचं आहे. Thank you for your presence, Lord. तुझ्या सानिध्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Lord, that you're here. प्रभू तू आमच्यामध्ये उपस्थित आहेस म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. We worship you. We तुझी worship भक्ती करतो, तुझी आराधना करतो. you. प्रभू आम्ही तुझी उपासना करतो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. धन्यवाद. Thank you. Thank you. धन्यवाद. Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you, Father. प्रभू येशू धन्यवाद. Thank you, Jesus. धन्यवाद. तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे हुजूर,
पे सजदे करूं। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। शुरुआत है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे You may be sitting in God's presence. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण बसूयात. Today is a very special Sunday as we celebrate Pentecost Sunday. आजचा रविवार हा फार विशिष्ट रविवार आहे, कारण आज आपण पेंटिकॉस्ट रविवार साजरा करत And आहोत. Pentecost Sunday is not just a feast to be remembered, आणि but it is the birthday of the early church. आणि ही केवळ आपला सण म्हणून आपण आठवण ठेवतो असं नाही, तर जी प्रारंभीची मंडळी होती तिचा जन्म या पेंटिकॉस्ट दिवशी झाला. Can somebody tell me who is the church? मला कोणी सांगेल का की मंडळी कोण आहे? Walls, right? Walls, chairs. हे खुर्च्या किंवा ह्या भिंती, ही इमारत आहे का चर्च? Who is the church? Say, it's my birthday. असं म्हणा की हा माझा वाढदिवस It's आहे, my birthday. हा माझा वाढदिवस आहे. Today we celebrate the birthday of the church. आपण आज मंडळीचा वाढदिवस साजरा करत आहोत. And what a joy to be in the presence of the Lord. आणि देवाच्या समक्षतेमध्ये असणं किती I मोठा आनंद welcome all आहे. of you for this third service. या तिसऱ्या सभेमध्ये देवाच्या मंदिरामध्ये मी आपणा If you are सर्वांचं here to स्वागत worship करत with आहे. us for the first time, may I request you to please stand. जर आपल्यापैकी कोणी आज या चर्चमध्ये आज पहिल्यांदाच आला असेल तर आपल्या जागेवरती उभं राहावं. We thank God that we all have come more than once over here to worship the living God. आणि आम्ही देवाचे आभार मानत आहोत की जिवंत देवाची भक्ती करण्यासाठी पण सातत्याने या ठिकाणी येत आहोत. For 3 months we missed our senior pastor and senior Palkin Bhai. They are the lion and the lioness of Emmanuel Church Pune. आणि 3 महिने आपण चुकलो आहोत. आपले वरिष्ठ पाळक साहेब आणि वरिष्ठ पाळकीनबाई यांच्याकडून ऐकण्यासाठी ते आपल्या मंडळीमध्ये सिंह आणि सिंहिणी याप्रमाणे आहेत. So with all due respect, आणि सर्व आदर आणि we सन्मानाने as the cubs, we missed you a lot.
आणि आम्ही खरोखर तुम्हाला मुकलो आहोत, चुकलो आहोत. And the church missed your roar. आणि तुमची गर्जना आम्ही ऐकायला आतुर आहोत. And the waiting time is over. आणि खरोखर ती प्रतीक्षेची वेळ आता संपली And the आहे. lion is back. आणि आपला सिंह परत आला Let's आहे. clap our hands and let's welcome our senior pastor as आपण he come to सर्वजण share the word of God to टाळ्या us. वाजून आपल्या वरिष्ठ पालक साहेबांचं स्वागत करूयात. देवाच्या वचनाची सेवा करण्यासाठी आज सकाळी ते आपल्यामध्ये येत असताना आपण त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवत राहूयात. It has been a great joy and privilege for me to be back home. आणि हा फार मोठा आनंद आणि सुसंधी की पुन्हा एकदा मी माझ्या घरी आलो आहे. And I thank God for your prayers and your love. तुमची प्रार्थना, तुमची प्रीती याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे आभार मानत आहे. Many have asked me the question, Pastor, how was your holiday? आणि पुष्कळ जण म्हणाले, पाळक साहेब तुमची सुट्टी कशी होती? I'm sorry, I did not go for a holiday. मला क्षमा करा, मी सुट्टीसाठी गेलो नव्हतो. I had gone to be with my son in his family situation, critical situation that arose. आणि माझ्या पुत्राच्या कौटुंबिक समस्या जे चिंताजनक उद्भवली त्यासाठी मी गेलो होतो. His wife was expecting आणि त्याची पत्नी मुलाला जन्म देणार होती. and she lost her blood. तिचं रक्त पुष्कळचं वाहिलं. And doctor said that there is no hope for her to live. डॉक्टर म्हटले त्यांची जगण्याची काही आशा नाही. And doctor did not wanted to operate on her. डॉक्टरना त्यांच्यावरती शस्त्रक्रिया करायची And नव्हती. doctor said we are afraid that when we do that, she will die or baby also will die. आणि डॉक्टर घाबरले, म्हटलं त्यांच्यावरती शस्त्रक्रिया करत असताना त्यांचंही निधन होईल, त्या बाळाचंही निधन So होईल. my son Egil called me and said, Daddy, I am in critical situation. Please come to be with us. आणि मग माझ्या पुत्राने मला फोन केला, म्हटलं डॅडी आमची परिस्थिती फार चिंताजनक आहे, कृपा करून या आणि आमच्या बरोबर I did राहा. not want to go to America this time, यावेळेस मला अमेरिकेला जायचं नव्हतं. but he pleaded me and he almost cried while calling me. आणि त्याने माझ्याकडे याचना केली आणि ते करत असताना जवळजवळ तो रडला. And he said, if you don't come, तो म्हटला जर तुम्ही आला नाहीत, and if anything happens, where shall I go? जर झालं काही तर मी डॅडी जाऊ कुठं? And I and my wife planned to go. मी आणि पळकीनबाईंनी मग निर्णय घेतला की But before that, I requested Shweta's mother if she could go to the hospital, America. मी त्याच्यापूर्वी श्वेताच्या आईंना विनंती केली की तुम्ही जाऊ शकता का अमेरिकेला? Because daughter would be more comfortable with her mother than her mother-in-law. आणि मुलगी जी आहे तिला आई बरोबर बरं वाटेल सासूपेक्षा. Sister Hiwale consented and she went in December. सिस्टर हिवळे त्यांनी सहमती दिली आणि ते डिसेंबर महिन्यात गेल्या. We went in January end आम्ही जानेवारीच्या शेवटल्या महिन्याच्या काही दिवसांमध्ये गेलो. and we all were very much concerned that how these things going to be worked out. आणि आम्ही सर्वांना चिंता काळजी होती की सर्व काय कसं काय सुरळीत होईल. We sent the prayer request everywhere that is possible. शक्य होईल तिकडे सर्व प्रार्थना विनंती आम्ही पाठवल्या. And you all have prayed तुम्ही सर्वांनी प्रार्थना केली. and God answered your prayer देवाने तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं. and God gave safe delivery आणि to Shweta. स्वतःची सुरक्षित प्रस्तुती परमेश्वराने केली. And doctor told me that baby will die after getting jaundice. आणि डॉक्टर म्हणाले कावीळ होऊन कदाचित ते बाळ मरू शकतं. We told the doctor we are praying that God would do the miracle. आम्ही डॉक्टरला म्हटलो आम्ही प्रार्थना करत आहोत की देव चमत्कार करेल. And we thank God and thank the church and thank all those who have prayed all over India आम्ही आभार and मानतो abroad. आभार मानतो मंडळीचे सर्वांचे आणि ज्यांनी देशात विदेशात आमच्यासाठी प्रार्थना केल्या. Baby is well. Within 1 month she gained 2 kilos weight. आणि ते बाळ एकदम चांगली तब्येतीमध्ये आणि तिचं वजन 2 महिन्यात वाढलं आहे 2 किलो. And we thank every one of you for your love, your prayers and your support. तुमच्या प्रीतीबद्दल, प्रार्थनेबद्दल, तुमच्या आधाराबद्दल सर्वांचे मी आभार मानत आहे. Gil and Shweta has sent their love to you all. एगिल आणि स्वतःने त्यांचं प्रेम तुमच्या सर्वांसाठी पाठवलेलं आहे. When I was in America, मी अमेरिकेत असताना I visited 2-3 churches. 2-3 चर्चेसला मी भेट दिली. There is one church from Pacific Ocean. There is one tribe
आणि पॅसिफिक ओशन मधून एक जाती जमातीचे लोक आहेत. and they shifted to USA, Las Vegas. लास वेगस अमेरिकेत त्यांचं स्थलांतर झालं And I just found that church. आणि मी ते चर्च शोधून काढलं. I found all of a sudden. अचानक मी त्या चर्च मध्ये गेलो. And I entered, and they, while first entry, मी प्रवेश केला आणि जसा मी प्रथम प्रवेश they केला came to know I'm a pastor. त्यांना कळालं की मी पास्टर आहे. Pastor gave me opportunity to share the word of God. पास्टरने मला संधी दिली की देवाच्या वचनाची सहभागिता करायला. And then we have visited one Tamil church. एक तमिळ चर्चला आम्ही भेट दिली. These Tamil people meet every first Saturday of the month. महिन्याच्या प्रत्येक पहिल्या शनिवारी तमिळ लोक सहभागिताला एकत्र येतात. My son and daughter-in-law, they took us to Tamil's fellowship. आणि माझा पुत्र आणि माझ्या सुनेने आम्हाला तमिळ चर्चला नेलं. We shared the word of God with Tamil fellowship also. आणि जी तमिळ सहभागिता होती त्या ठिकाणी देखील आम्ही देवाच्या वचनाची सहभागिता केली. Pastor Henry Silverraj has sent his love and greetings to Emmanuel Church. पास्टर हेनरी सिल्वराज यांनी इमॅन्युअल चर्चला त्यांचे अभिवादन पाठवलेलं आहे. Then we went to Alabama आलमामा या ठिकाणी आम्ही गेलो. to visit Pastor Davis's children. पास्टर डेव्हिस यांच्या पुत्रांना लेकरांना And भेटण्याकरिता. then Pastor gave us opportunity to share the word of God in Tuscaloosa Assembly of God Church. तस्कस असेंब्ली ऑफ चर्च मध्ये त्यांनी वचनाची सेवा करण्याकरिता संधी दिली. When I went there, त्यावेळेस मी त्या ठिकाणी गेलो. I informed this to Brother Anand Rajaram, दादा आनंद राजाराणन यांना त्याच्याबद्दल मी who माहिती was दिली staying in near state. आणि त्या जवळच्या राज्यातच ते राहत होते. I informed Brother Ralph Francis. रॉल्फ फ्रान्सिस यांना देखील मी सूचना They all दिली. came to meet me in Tuscaloosa. तस्कनुसा या ठिकाणी ते सर्व मला भेटायला आले. And they have sent their love and greetings to you all. त्यांची प्रीती आणि अभिवादन तुम्हा सर्वांना त्याने दिलेलं आहे. And we thank God for the time that we were there in USA. अमेरिकातील जी वेळ आम्ही घालवली आम्ही प्रभूचे आभार मानत We आहोत. thank God for what God has done in the life of my son Egil Shweta. पुत्र एगिल श्वेता यांच्या जीवनात जे काय प्रभूने केले देवाचे He's- आभार मानत आहे. Last week, his elder son received 7 medals in the school. आणि मागच्या आठवड्यात त्याचा एगिलचा थोरला मुलगा आहे त्याला 7 पदक त्याच्या शाळेत मिळाले आहेत. And we thank God for what God is doing through their lives. त्यांच्या जीवनाद्वारे प्रभू जे करत आहे त्याबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानत आहोत. Today, आज whole world is celebrating the Pentecost Sunday, संपूर्ण जग साजरं करत आहे पेंटिकॉस्टचा रविवार. and this is the only Sunday all churches will say hallelujah, praise the Lord, and glory to God. आणि हाच तो रविवार आहे संपूर्ण चर्चेस जे आहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाला गौरव म्हणतील. Including Catholic Church. आणि कॅथलिक चर्च देखील. Then whole year they will not utter those words. आणि पूर्ण वर्षभर मग ते शब्द बोलणारच नाहीत. But we thank God that God has chosen us to praise Him and give Him glory every day of our life. परमेश्वराचे मी आभार मानते की परमेश्वराने आपलं निवड केली की आपल्या जीवनाच्या दररोज आपण परमेश्वराचे आभार मानू शकतो त्याला गौरव देऊ We शकतो. call ourselves Pentecostal people. आपण स्वतःला म्हणत आहोत की आम्ही पेंटिकॉस्टल लोक आहोत. We call ourselves Pentecostal people. आपण स्वतःला म्हणतो की आम्ही पेंटिकॉस्टल लोक Whole आहोत. world is looking to these people, those who are following the Word of God, 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 Word of God alone. आणि संपूर्ण जग त्या लोकांकडे पाहते जे देवाचं वचन जे देवाचं वचन जे देवाचं वचन जे देवाचं वचन जे देवाच्या वचनाप्रमाणे चालणार आहे. The whole world knows that Pentecostal people do not follow any traditions, संपूर्ण जगाला माहिती आहे की पेंटिकॉस्टल लोक कोणत्या रूढी परंपरेने चालत नाहीत. any family traditions or surrounding tradition or any tradition of any nation. कुठल्याही राष्ट्राची रूढी परंपरा असो मग अवतीभोवतीची असो कौटुंबिक असो किंवा इतर. Because the Word of God says, you shall be judged by the Word of God. देवाचं वचन सांगतं की तुमचा न्याय निवाडा देवाच्या वचनाने होणार आहे. You shall not be judged what kind of dress you wore. कशा प्रकारचा पोशाख करतात त्याने You तुमचा shall न्याय not be निवडणार judged नाही. what kind of job you are doing. कसली नोकरी करतात त्यामुळे तुमचा न्याय You निवडा shall होणार not be नाही. judged what kind of impression you have upon the people. लोकांवर तुमचा प्रभाव किती आहे त्याद्वारे तुमचा न्याय होणार नाही. It's not, the Word of God says, you shall not be judged
by how many people like you. किती लोकांना तुम्ही किती आवडतात, किती लोकांना तुम्ही आवडता, याद्वारे तुमचा न्याय निवड होणार नाही. We are going to be judged by the word of God. देवाच्या वचनाने आपला न्याय होणार आहे. Hallelujah. Hallelujah. And when you are following the word of God, ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या वचनाप्रमाणे चालता, you will lose your friendship. तुमची मैत्री तुम्ही गमावून You will बसाल. lose your associations. तुमच्या लोकांबरोबरचं नातं You will तुटेल. lose your combination. आणि तुमचे जे काही सोबते आहेत ते तुम्ही तळ But please सोडतील. remember, पण कृपा करून लक्षात ठेवा, you may lose everything, सर्व काही तुम्ही हरवून but बसाल. you have the Almighty God with you. पण सर्व समर्थवान देव तुमच्या बरोबर आहे. If God is with us, जर देव आपल्या बरोबर who आहे, can be against कोण us? आपल्या विरुद्ध असेल? Let anyone do anything. कुणाला काही करू द्या, Let anybody get angry over us, कुणाला याला आपला राग येऊ द्या, upset with us. आपल्यावर निराश येऊ द्या. By following the word of God. आपण देवाच्या वचनाप्रमाणे करत असताना, While I was in America, मी अमेरिकेत असताना there were times of communion. आणि वेळ होती प्रभू भोजनाची. And when I went to communion, ज्यास मी प्रभू भोजनासाठी गेलो, they used the vapors आणि त्या ठिकाणी त्याने त्या पांढऱ्या चकत्या वेपचा उपयोग केला as the word of God, as the bread of life. जीवनाची भाकर म्हणून. They said this is the representation of the body of Christ. ते म्हटलं हे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराचं दर्शक आहे. Vapors in आणि- Jeremiah says, वेपस त्या पांढऱ्या चकत्या एरिमायात म्हणतात. Jeremiah says they will prepare vapors, round bread for Queen of Heaven. स्वर्गाच्या राणीसाठी ते गोल चकत्या भाकरी And बनवतील. Queen of Heaven attached herself with Satan. आणि स्वर्गाची राणी ती कुठं जुडलेली आहे? सैताना Whole बरोबर. world is doing that. संपूर्ण जग ते करत आहे. Every church is doing that. प्रत्येक मंडळी ते करत Because आहे. it is very easy to carry on, कारण त्याला घेऊन जाणं आणि पुढे to जाणं handle. हाताळण्याकडे सोपं I आहे. went in my Pentecostal church assembly of God. पेंटिकॉस्टल चर्च असेंब्ली ऑफ गॉड माझ्या And चर्च when गेलो. they were giving the communion, जास्त प्रभुवचन देत होते. I was so surprised. मी चकित झालो. They also started following the white vapors. आणि ते देखील त्या पांढऱ्या चकत्या वेपस देत And I didn't आहेत. take the communion there. तिथं मी प्रभुवचन घेतलं नाही. This is happening in India. Yeah. भारतात हे झालं. And many people, those who knew me, asked me, Pastor, why you didn't take the communion? आणि जे लोक मला ओळखत नाही पुष्कळांनी विचारलं, पाळक साहेब तुम्ही प्रभुवचन I का said, घेतलं it is नाही? not a biblical, that's why I have not taken. मी म्हटलं पवित्र शास्त्र आधार नाही म्हणून मी घेतलं But when I नाही. went to America, पण ज्यावेळेस मी अमेरिकेला गेलो, I used to take the bread from my home, माझ्या घरातून ती मी भाकरी घेऊन जात असे. chapati चपाती from my home. घरातून And I used to go to the church. मी चर्चला जात असे. One dear sister was sitting near me, एक प्रिय बहीण माझ्या बाजूला बसली and होती. she said, ती म्हणाली, what you're doing? अहो तुम्ही काय Why you are करता? not taking vapors? तुम्ही हे वेपस का घेत नाही? I said, this is not a Bible. मी म्हटलं बायबल प्रमाणे ते नाही. Then why our pastor is allowing? मग ते म्हणतात आमच्या पाळक का परवानगी I said, देत I आहेत? don't know. मी म्हटलं मला माहित नाही. Who are you? She said. ती म्हणाली अहो I तुम्ही said, I कोण? am a pastor. मी म्हटलं मी पास्टर आहे. But I don't take. पण मी ते घेत I नाही. brought chapati from my home माझ्या घरातून मी चपाती घेऊन आलो and आहे. ate chapati as representation of the body of Christ. आणि ती चपाती खाल्ली प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराचं दर्शक And म्हणून. she was watching me. ती माझ्याकडे निरीक्षण करून She पाहत was होती. so shocked. तिला इतका धक्का बसला. After the church was over, चर्च संपल्यानंतर she came to me ती माझ्याकडे and आली. she said, Pastor, from Mana- where you are? ती म्हटले पास्टर तुम्ही कुठून आहात? I said, I am from India. मी म्हटलं भारतातून आहे. And you don't follow that? आणि तुम्ही All whole world is following. संपूर्ण जग ज्याचं अनुकरण करते तुम्ही I करत said, नाही. whole world is insulting Jesus Christ by taking vapors at the time of communion. म्हटलं संपूर्ण जग ज्या येशू ख्रिस्ताचा अपमान करत आहे प्रभुवचनाच्या वेळेस त्या पांढऱ्या चपट्या वेपस घेऊन. The word of God says देवाचं वचन सांगतं that if you will take unworthily, अयोग्य प्रकारे जर तुम्ही घ्याल you shall be judged तुमचा न्याय by करण्यात येईल. the body and the blood of the Lord Jesus प्रभू येशू Christ. ख्रिस्ताचं शरीर रक्त आहे असं म्हणताने. And that's why त्यामुळे we have to follow the word of God no matter whether others follow or not. इतर देवाच्या वचनाप्रमाणे करतात का नाही आपल्याला ते कळलंच पाहिजे. All the apostles and prophets are in the whole world. संपूर्ण जगामध्ये They are following the same thing. त्याच गोष्टीप्रमाणे ते But करतात. Emmanuel Church follows the word of God. पण इमॅन्युअल चर्च देवाच्या वचनाप्रमाणे करतं. I am proud of Emmanuel Church इमॅन्युअल मंडळीबद्दल मला अभिमान that आहे. we are taking communion worthily. आपण योग्य प्रकारे प्रभुवचन घेत आहोत. And the word of God says, देवाचं वचन सांगत आहे God has given us the instructions देवाने आपल्याला सूचना दिल्या आहेत as to how we should allow God to live with us
and in us. देवाने आपल्याला वाजवलं की देव आपल्या बरोबर आपल्या आत कसा राहील. In Gospel of John chapter 14, यानंतर शिवर्तमानाचा अध्याय 14 verses 25 and 26. 25 आणि 26 वचन. Word of God, the Lord Jesus Christ is introducing. येशू ख्रिस्त या ठिकाणी सांगत आहे, These things I have spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. यानंतर शिवर्तमानाचा 14 अध्याय 25 आणि 26 वचन. मी तुम्हाजवळ राहत असताना तुम्हाला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. तरी ज्याला पिता माझ्या नावाने पाठविल तो कैवारी म्हणजे पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व काही शिकवेल आणि ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या त्या सर्वांची तुम्हाला आठवण करून देईल. Now I want to let you understand the three different divisions of the Bible. पवित्र शास्त्राचे 3 वेगवेगळे विभाग तुम्हाला समजून First सांगतो. division is Old Testament, आणि पहिला भाग जो आहे जुना करार which deals with the God the Father, आणि ते आपला कशाबद्दल सांगतं की देव जो which पिता deals God the Almighty God. सर्वसमर्थवान देव पित्याबद्दल सांगतं. And then त्याच्यानंतर second division दुसरा विभाग जो आहे is from Matthew to Gospel of John. मत्तेकर शिवर्तमानापासून तर योहानकर शिवर्तमान. This is called the time of Jesus, the Son of God, being on the face of the earth. आणि ती वेळ आहे प्रभू येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र ज्यावेळेस तो या भूतलावर होता. We believe Trinity, आपण तैक्य देवावर विश्वास Father, ठेवतो. Son, and the Holy Ghost. पिता पुत्र पवित्र आत्मा. So Jesus Christ lived among us. येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहिला. He was born as a baby, लहान बाळ म्हणून त्याने जन्म घेतला. lived among us, आपल्यामध्ये तो राहिला. yet तरीही stayed without sin. निष्पाप असा राहिला. And Jesus said, येशूने म्हटले, whosoever believeth on me जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो shall do what I have done, मी जे केलं ते तो or करेल. more than what I have done. मी केलं त्यापेक्षा अधिक करेल. And third division is from Book of Acts till today. आणि तिसरा विभाग जो आहे प्रेषितांच्या कृत्यापासून आजपर्यंत It is a time of the Holy Spirit. ती वेळ आहे पवित्र आत्म्याची. And Jesus told the येशू disciples, ख्रिस्ताने शिष्यांना सांगितलं, it is far good for me to go away from you. मी तुमच्यापासून जावे हे चांगलं आहे. Word of God says, देवाचं वचन सांगत आहे, if you love me, you will keep my commandments. Verse 15. 15 वचन, जर तुम्ही माझ्यावर प्रीती करता तर माझ्या आज्ञा पाळाल. And I will pray the Father, मी पित्याला विनंती and he करीन shall give you another comforter, that he may abide with you forever. 16 वचन, मग तो तुम्हाला दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल अशासाठी की त्याने तुम्हाबरोबर सदा सर्वदा राहावे. Holy Spirit is given by the Father at the request of his Son Jesus Christ. पवित्र आत्मा पित्याने दिलेला आहे, त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याने विनंती केल्यानंतर. And therefore we allow the Holy Spirit to work in our lives. त्यामुळे पवित्र आत्म्याला आपण वाव देतो की आपल्या जीवनाद्वारे त्यांनी कार्य करावं. And Holy Spirit is the spirit of comforter. पवित्र आत्मा हा कैवारी आत्मा आहे. He comforts us. तो आपल्याला सांत्वन देतो. He will take care of us. He will stand with us. He will stand for us. तो आपल्या बरोबर राहील, त्याला आपला कळवळा आहे, तो आपल्या बरोबर आणि आपल्यासाठी उभा And राहील. he only knows how to deal with others. इतरांना कसं हाताळायचं त्यालाच माहित Though आहे. we are finding ourselves alone, आपल्याला असं वाटतं की आपण एकटे आहोत, but we are not alone. पण आपण एकटे नाही. Jesus has requested the Father, and Father has sent the Holy Spirit. येशू ख्रिस्ताने पित्याकडे विनंती केल्याने पित्याने पवित्र आत्मा पाठविला Now आहे. we are made in 3 divisions: पहा, आपण पण 3 भागात बनलो आहोत. body, शरीर, soul, जीव, and mind, spirit. आत्मा. Body, soul, and spirit. शरीर, जीव, आत्मा. So body is only the structure that has been given by God to obey. आपल्याला शरीरात सांगणा दिलाय देवाने कशासाठी? आज्ञापालन करण्याकरिता. The soul is our mind. आणि जीव म्हणजे आपलं जे मन आहे. Soul is under the control of the nature.
आणि जीव जो आहे कशाच्या नियंत्रणामध्ये आहे? निसर्ग. We feel cold because when it is cold wind. थंडीचा ऋतू असतो, आपल्याला थंडी वाजते. We are getting hot because sun is very hot. आपल्याला आता उष्णता वाटते So कारण सूर्य everything तापलेला आहे. that is natural, जे काही नैसर्गिक आहे soul is obeying the orders. आणि जो जीव आहे त्याचे आज्ञापालन करतो. And spirit that God has given, देवाच्या आत्म्याने दिला आहे it is have spiritual inclination. आणि त्याचं ओढ कुठं आहे? आत्मिक गोष्टीकडे. From the birth, it has got spiritual inclination. जन्मापासूनच त्याची ओढ कुठं आहे? आध्यात्मिक No matter who गोष्टीकडे. you are, मग तुम्ही कोणी असा, no matter what country you are तुम्ही from, कोणत्या देशाचे असा, no matter what caste or system you are, मग कोणत्या जातीचे आहेत किंवा कुणी असा तुम्ही, every human being प्रत्येक मानव जो आहे that has come on the face of the earth जो या भूतलावर जन्मला आहे has got spiritual inclination. त्याचं आत्मिक ओढ आहे. And that spiritual inclination, आणि ती आत्मिक ओढ जी आहे he is afraid with it. त्याच्याने तो घाबरतो. And he tries to look every situation, every natural thing. आणि तो प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक परिस्थिती And when the पाहतो. natural thing is beyond his control, ज्या नैसर्गिकतेच्या नियंत्रणाबाहेर when the असते, natural mind cannot understand why the rain is so heavy, नैसर्गिक मन समजू शकत नाही की मुसळधार पाऊस का आहे, natural mind cannot understand why wind so fast, आणि नैसर्गिक मन समजू शकत नाही वारा इतका वेगाने का आहे, we get afraid. आपण घाबरतो. And then, because we do not have proper spiritual knowledge, आपल्याला योग्य आध्यात्मिक ज्ञान नसल्यामुळे we try to make the nature as God. मग निसर्गाला आपण काय म्हणतो? हा देव आहे, Water is God. पाणी देव आहे, Wind is God. वारा देव Because it आहे, is beyond my control. कारण माझ्या नियंत्रणाबाहेरचे आहे. Trees are God. झाड देव आहे And other things, other nature is my God. आणि सर्व जो निसर्ग आहे माझा देव आहे. Because they cannot understand what is happening. कारण त्यांना समजत नाही काय होत आहे. And that's why God sent his only begotten son, Jesus Christ. त्यामुळेच देवाने आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशूला पाठवलं. And he came on the face of the earth. तो या भूतलावर आला. I told all the world, मी संपूर्ण जगाला सांगितलं, wherever I went, जिथे कुठे मी गेलो, I told God, eternal God, creator God, who has created you and me. सार्वकालिक देव, निर्माण करता देव, ज्याने तुम्हाला आणि मला निर्माण केलं आहे. Whether you belong to my religion or whether you don't belong to my religion, तुम्ही माझ्या धर्माचे आहात किंवा नाही, God, creator God, loves you and me the निर्माण same. करता देव तुमच्या आणि माझ्यावर समान प्रीती करतो. Hallelujah. Hallelujah. This is what the gospel is. हेच सुवर्तमान आहे. Don't tell Jesus is the only way and others are hopeless. असं No. सांगू नका की येशू मार्ग We आहे, have बाकीचं not कामाचं given the नाही. right from God to speak like that. असं बोलायचा अधिकार देवाने तुम्हाला दिला नाही. I just want to be like Jesus. मला येशू सारखं व्हायचं आहे. I just want to be like येशू Jesus. सदृश्य मला व्हायचं आहे. I want to be like Jesus to love everyone. येशू सदृश्य मला व्हायचं की मी प्रत्येकावर प्रीती करेन. I want to be like Jesus to face everyone. आणि येशू सारखं मला व्हायला आवडेल की प्रत्येकाला मी तोंड And देईल. yet do not have any grudges about anyone. कुणाबद्दल माझ्या अंतःकरणात काहीच कळूत Because वासना I am नाही. filled with the Holy Ghost. कारण मी पवित्र आत्म्याने भरलेला आहे. Hallelujah. हालेलुया. That's why the Holy Spirit came. त्यासाठीच पवित्र आत्मा And when आला. God sent the Holy Spirit, देवाने पवित्र आत्मा पाठवला. Holy Spirit stays in our spiritual life. पवित्र आत्मा आपल्या आध्यात्मिक जीवनात राहतो. He takes the place of our spirit आपल्या आत्म्याची जागा तो घेतो. because they are inclined to one another. कारण ते एकमेकाबरोबर जुडलेले आहेत. And when we allow the Holy Spirit to work in our life, ज्यास पवित्र आत्म्याला आपण परवानगी देतो आपल्या जीवनात कार्य करायला, Holy Spirit will comfort us पवित्र आत्मा आपलं सांत्वन because करेल. we need comfort in these days more. या दिवसांमध्ये अधिक आपल्याला सांत्वनाची गरज आहे. Who can comfort us? आपल्याला कोण सांत्वन देईल? When we go to people ज्यास आपण लोकांना जाऊन भेटतो, and share our sorrows, आपले दुःख त्यांना share सांगतो, our difficulties, आपल्या अडचणी त्यांना share सांगतो, our problems, आपल्या समस्या सांगतो, share our all sorts of attacks of the evil, शत्रूचे हल्ले आपल्यावरती आपण त्यांना जाऊन सांगतो, people will respond. लोक प्रतिसाद देतील.
अरे बाबा तुझं तरी तेवढं आहे. At least you are going such a little thing. मी तर पार खड्ड्यात गेलोय. I am gone down to the pit. मला काहीच सुचत नाहीये. I can't do anything. So we cannot comfort others. आपण इतरांचा सांत्वन देऊ शकत नाही. Others cannot comfort. माझ्याच घरात पाणी नेन काय दुसऱ्याला पाणी देऊ मी. There's no water in my house. How can I give you water? And God's desire is, देवाने निर्णय घेतला. God's desire is, क्षमा करा. देवाची इच्छा ही आहे. whole world should know the Comforter, Holy Spirit, संपूर्ण जगाला माहिती झाली पाहिजे की कैवारी पवित्र आत्मा that can be known through you and through me. तो कसा माहिती होईल तुमच्या आणि माझ्या Hallelujah. When हालेलुया. Holy Spirit is working in us, ज्यावेळेस पवित्र आत्मा आपल्यात कार्य when we allow करतो, Holy Spirit to control our life, ज्यावेळेस पवित्र आत्मा आपल्या जीवनाचं नियंत्रण our करतो, life will shine all the time. सर्वदा आपलं जीवन चमकेल. Hasana. प्लीज लाफ ना. Ah, Laza. लाफ 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 लाफ. मी म्हटलं लाजा कशा. Smile. स्मितास्य द्या. No matter what problem you are going, कोणत्याही समस्यातून तुम्ही but जात Holy असाल, Spirit will make you smile. पवित्र आत्मा तुम्हाला स्मितास्य देईल. Hallelujah. Hallelujah. Smile. स्मितास्य द्या. हसा. Smile. जोकर आलाय आता. आता जोकर आलाय. Now the joker is Smile. come, clown is come. Smile. Everyone smile. सर्वांनी हसावं. Because you have to have the divine smile. कारण दैवी स्मितास्य तुमच्याकडे असलं When you पाहिजे. receive divine smile, ज्या दैवी स्मितास्य तुम्हाला असेल, without you telling anyone, कुणाला तुम्ही सांगायची गरज नाही. when you go and smile just with another person, समोरच्या व्यक्तीला पाहून तुम्ही थोडासा स्मितास्य that द्याल. person receives the miracle in his life त्या व्यक्तीला त्याच्या जीवनात चमत्कार प्राप्त without होतो. you saying anything. काही न म्हणता. Because they know that this smile is not artificial smile. कारण त्यांना माहिती आहे जे स्मितास्य हास्य आहे कृत्रिम नाही, नकली नहीं है. नकली नाही. Therefore they say असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे. Ask me what is duplicate and what is true from my heart. Hallelujah. Hallelujah. Church, मंडळी, your smile is needed in the world. आणि तुमचं हास्य जगाला आवश्यक आहे. Don't tell anything to anyone, कुणाला काही सांगू नका, बोलू नका. but just smile. फक्त त्यांना पाहून स्मितास्य द्या. Meet everyone and just give smile. That's all. फक्त त्यांना स्मितास्य द्या. Don't tell your name also. नावही सांगू नका. Just smile. त्याला स्मितास्य Because द्या. only you have the holy smile. कारण तुमच्याकडेच ते पवित्र हास्य Hallelujah. स्मितास्य आहे. हालेलुया. Only you have the holy smile. तुमच्याकडेच ते पवित्र स्मितास्य हास्य Yeah. आहे. I am so happy. मला फार खुशी आहे. Guest, only you have the holy smile. आणि पाहुणे तुमच्याकडेच ती स्मितास्य आहे, पवित्र आहे. Hallelujah. Can you clap your hands with great joy? आनंदाने टाळ्या वाजवूया का? Come on, clap your hands with great joy. आनंदाने टाळ्या वाजवा. Because the power of God is here. देवाचं सामर्थ्य या ठिकाणी आहे. God has sent His Holy Spirit देवाने पवित्र आत्मा पाठवला आहे, as a comforter सांत्वन देणारा कैवारी, that we may be used to comfort others by the power of God. त्याच्या सामर्थ्याने आपण इतरांचं सांत्वन करू शकतो. God has sent देवाने पाठवलं आहे His Holy Spirit. त्याचा पवित्र आत्मा. Jesus has said येशूने म्हटलं आहे He will be teacher. तो तुम्हाला He शिकवेल. will teach you. तो तुम्हाला शिकवेल. In Gospel of John chapter 16, यान कृष्णवर्तमान अध्याय 16 you will read that what He will do. तुम्ही वाचाल की पवित्र आत्मा काय करेल. When He come, ज्यावेळेस तो He येईल, will, verse 8, when He will come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. यान कृष्णवर्तमान 16 अध्याय 8 वचन. तो येऊन पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाड्याविषयी जगाची खात्री करेन. Of sin because they believe not on Him. कारण त्यांनी याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. Of righteousness because I go to my Father and ye see me no more. मी माझ्या पित्याकडे जातो आणि यानंतर तुम्ही मला दिसणार नाही. Of the judgment because the prince of the world is judged. 11 वचन या जगाच्या अधिपतीचा न्याय झाला आहे. Verse 13 says, 13 वचन म्हणतं, howbeit when ye the Spirit of truth is come, He will guide you in all the truth. आणि कृष्णवर्तमान 15 अध्याय 13 वचन. तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल. कारण तो For He will not speak of Himself, आपल्या स्वतःचे सांगणार नाही. but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will shew you the things to come.
तर जे काही ऐकेल तोच सांगेल, कारण आणि होणाऱ्या गोष्टीविषयी तुम्हाला कळवेल. God has given promise of the Holy Spirit. देवाने पवित्र आत्म्याचं अभिवचन दिलं आहे. And Jesus told disciples, येशूने शिष्यांना सांगितलं, go and wait in Jerusalem. जाऊन यरूशलेममध्ये थांबा. Because Jesus' disciples needed lot of repairs. कारण येशू ख्रिस्ताचे जे शिष्य होते त्यांना पुष्कळ दुरुस्तीची गरज होती. Jesus went them and breathed on them येशू गेला आणि त्यांच्यावरती फुंकर मारली. and said, take the Holy Spirit. येशू म्हणाला, पवित्र आत्मा स्वीकारा. Nobody took the Holy Spirit. कुणीही तो पवित्र आत्मा स्वीकारला नाही. Even after Jesus breathed, येशूने श्वास फुंकल्यानंतर देखील nobody got the Holy Spirit. कुणालाही पवित्र आत्मा मिळाला नाही. Because everyone had their own mindset. कारण प्रत्येकाची विचारसरणी होती. Jesus येशू is going to raise again. पुन्हा मरणातून And उठणार. then he will establish his kingdom. त्या राज्याची स्थापना करेल तो. Then I will be the prime minister, I will be the home minister, I will be the finance minister, and so and so. आणि मग मी प्रधानमंत्री होईल, गृहमंत्री होईल, वित्तमंत्री होईल, वगैरे वगैरे. They talked to Jesus like that. असे ते येशूशी बोलले. And they did not receive the Holy Spirit. त्यांना पवित्र आत्मा मिळाला But नाही. Jesus said, when I go up, येशू ख्रिस्त म्हटलं, माझा स्वर्ग झाला ना, you रोज go to झाल्यानंतर Jerusalem and stay there for 10 days. यरूशलेम मध्ये जाऊन 10 दिवस थांबा. And they were praying together. ते एकत्र मिळून प्रार्थना करत होते. And look at that. What? Please come here. Please come here. Please come here. Yeah. Yeah. He is another person. He is another person. अजून एक व्यक्ती आहे, तो I am एक not. व्यक्ती आहे. I am praying. मी प्रार्थना करत आहे. You can loud shout, praise the Lord. मोठ्याने म्हणा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. You can say, Lord, help me. प्रभू मदत Loudly. कर. Oh, God, I want your search. I want your touch. I want your touch. And these Praise people the have Lord. got habit to shout. या लोकांना सवय ओरडायची. But I am from CNI पण background. मी सियाने पार्श्वभूमीचा I आहे. never shouted. मी ओरडत नाही कधी. And these people are from other faith. आणि इतर विश्वासातून ते There were आहेत. 150 people. 150 लोक होते. All people were praying. सर्व प्रार्थना करत 10 होते. days. 10 दिवस. And everyone had to adjust and suffer and tolerate their worship of prayer. आणि एकमेकाला आधार देऊन त्यांना त्याच्या प्रार्थना करावी लागली. And when all those 150 gathered together in one mind आणि एक चित्त ज्यावेळेस ते सर्व झाले, on the day of Pentecost, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी Holy Spirit came down. पवित्र आत्मा खाली आला. Because 50th day was celebrated as the Pentecost Sunday, कारण Pentecost day. 50वा दिवस पेंटिकॉस्टचा दिवस म्हणून साजरा करत And all होते. the disciples were filled with the Holy Ghost. सर्व शिष्य पवित्र आत्म्याने भरले. Many people, thousands of people came to Jerusalem हजारो लोक to यरूशलेममध्ये आले होते celebrate the Pentecost fellowship. आणि पेंटिकॉस्टची सहभागिता सादर करण्याकरिता There were 14 different countries people were there. 14 वेगवेगळ्या देशाचे लोक होते. And these 150 people, आणि 150 लोक when they were filled with the Holy Ghost, जास्त पवित्र आत्म्याने भरले. they started worshiping God in 14 different languages. 14 वेगवेगळ्या भाषाने ते देवाची स्तुती करू लागले. And everyone said, सर्व म्हणाले, aren't these people Galilees? हे गालिलकर नाहीत का? Aren't these fishermen? हे मासे धरणारे नाहीत का? How can they pray in my mother tongue? माझ्या माय भाषेत ते कसे काय बोलतात? 14 different nations 14 वेगवेगळे राष्ट्र heard these 150 people praying in 14 different languages which they did not know. त्यांना माहिती नव्हतं, त्या 14 वेगवेगळ्या भाषेत ते बोलले. And there was a birth of the church. मंडळीचा जन्म तेथे Church झाला. was born. मंडळीचा जन्म And तेथे झाला. Peter stood पेत्र उभा राहिला, and gave the message. उपदेश केला. And he said, तो म्हणाला, this is what that was promised by prophet Joel. योएल संदेशाने जे अभिवचन दिलं ते हेच आहे. And we are declaring that you have crucified Jesus Christ. मी जाहीर करतो, तुम्ही येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खेळलं. And God raised him from the dead. देवाने त्याला मरणातून उठवलं. And the church got first converts
3,000 and more. आणि मंडळीमध्ये 3,000 पेक्षा अधिक लोकांची भर पडली. Next day, 5,000. त्याच्यानंतर दिवसाचे Ever 5,000. since the church is growing. तेव्हापासून आतापर्यंत मंडळी And वाढत we आहे. are the part of that church. त्या मंडळीचा आपण भाग A आहोत. living church. जिवंत मंडळी. If you are believing the power of God, जर तुम्ही देवाच्या Let's clap our वचना hands. अधिक सामर्थ्यावरती विश्वास ठेवत आहात, you will have received the comfort from God. देवाकडून तुम्हाला ते सांत्वन प्राप्त होईल. Jesus will teach you through the Holy Spirit. येशू ख्रिस्त पवित्र आत्म्याद्वारे तुम्हाला And शिकवेल. you will give the breath of life. तुम्हाला जीवनाचा श्वास तो देईल. God gives you peace, देव तुम्हाला शांती देतो. not as the world giveth. जग देतात तसं नाही. 14 verse 28. योहान 14:28. God, I give you peace, Ma- not as the world giveth. जग देतात तशी शांती मी देत नाही, माझी शांती देतो. Jesus has promised everlasting heart to do God's will. देवाची इच्छा पूर्ण करण्याकरिता येशू ख्रिस्ताने अभिवचन दिलं की सार्वकालिक हृदय. Let us all stand in the holy presence of God. प्रभूच्या सानिध्यात आपण सर्वजण उभे राहूया. Allow the Holy Spirit to touch you. पवित्र आत्म्याला वाव द्या की देवाने मला स्पर्श करावा. Surrender yourself to the power of God. देवाच्या सामर्थ्याला स्वतःला समर्पित करा. प्रार्थना करूया. Let us pray प्रार्थना to the करूया Almighty Father. सर्वसमर्थ पित्याकडे. An audible prayer. आपण मोठ्याने मुख उघडून प्रार्थना करू. Allow God to fill you with His power. देवाला वाव दे की त्या सामर्थ्याने त्याने भरावं. Hallelujah. Hallelujah. Everyone worship the Lord. प्रत्येक देवाची उपासना भक्ती Everyone करूया. worship the Lord. प्रत्येकाने देवाची उपासना भक्ती Everyone करावी. worship the Lord. प्रत्येकाने देवाची उपासना भक्ती From your करावी. heart, तुमच्या हृदयापासून worship the Lord. प्रभूची उपासना भक्ती Allow the करा. Holy God to touch you. पवित्र देवाला तुम्हाला स्पर्श करू Right द्या. now. या क्षणी. Right now. या क्षणी. Allow the Holy God to touch your heart पवित्र देवाला तुमच्या Your हृदयाला स्पर्श mind करू द्या. मनाला and your soul, तुमच्या जीवाला and let you hear the voices from the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याकडून तुम्ही वाणी ऐका. And God's Holy Spirit will say, देवाचा पवित्र आत्मा म्हणेल, don't be afraid of anything, I am with you. कोणत्या गोष्टीला भिवू नका, मी तुमच्या बरोबर God's आहे. Holy Spirit says, देवाचा पवित्र आत्मा म्हणतो, don't worry, I will teach you all these things. चिंता करू नका, या सर्व गोष्टी मी शिकवेल. God's Holy Spirit says, देवाचा पवित्र आत्मा म्हणतो, don't worry that you are made for everlasting life. चिंता करू नका, तुम्हाला बनवलं आहे सार्वकालिक जीवनासाठी. Wonderful Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father, for sending Holy Spirit. देवा, आभार मानतो पवित्र आत्मा पाठवण्याबद्दल. Can you raise your hand and worship Jesus? आपला हात उंच करूया, प्रभूची Can you उपासना raise your भक्ती hand करूया. and worship Almighty God? आपला हात वरती करून सर्वप्रथम देवाची उपासना भक्ती करूया. Glory. Oh, Rabba Shone Baba Sele. Rika Ba Shaba Raba. Be healed in the name of येशूच्या Jesus. नावाने बरे व्हा. Be healed in the name of येशूच्या Jesus. नावाने बरे व्हा. Be strengthened in the name of येशूच्या नावाने Jesus. बळ प्राप्त करा. Be empowered in the name of Jesus. येशूच्या नावाने सामर्थ्य प्राप्त करून घ्या. Allow God's holy work to be done in your life. देवाचं पवित्र कार्य तुमच्या जीवनात होण्याकरिता पाव द्या. We worship you, God. आम्ही उपासना भक्ती करतो. Oh, hallelujah. Impossible things are going to be possible this week. या आठवड्यात अशक्य गोष्टी शक्य होतील. God's Holy Spirit is going to encourage you
to see the impossible thing come into existence. देवाचा पवित्र आत्मा तुम्हाला उत्तेजन देणार आहे की अशक्य गोष्टी शक्य अशा अस्तित्वात येतील. When you are allowing Holy Spirit in working in your life, जस तुम्ही पवित्र आत्म्याला तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करण्याकरिता you वाव will द्याल, feel your life is renewed by the power of God. ज्याच्या सामर्थ्याने तुमच्या जीवनाला नवीनीकरण प्राप्त झालं आहे. And you shall give glory, honor, praise unto Almighty God. सर्वसमर्थवान देवाला मान सन्मान गौरव तुम्ही द्याल. सारी सृष्टि के कि मालिक मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान. सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, Amen. पर हमको चलाना. सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना. हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना. हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना.
Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with all of us, now and forevermore. Amen. Please be seated. कृपा करून आसन ग्रहण करूया. Precious. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary this week, या आठवड्यात तुमचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत असाल, please stand. कृपा करून उभे राहूया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary those who are married. Happy anniversary to you. Precious loving Heavenly Father, we thank you for those who are going to celebrate their personal birthday this week. रोज वैयक्तिक वाढदिवस या आठवड्यात सादर करता आम्ही त्याच्याबद्दल तुझे आभार Give them मानतो. many more personal birthday in their life. रोज त्यांच्या जीवनात अधिक वैयक्तिक वाढदिवस Fill their दाखव. life all your strength, health, wisdom, and शक्ती knowledge. सामर्थ्य ताकद ज्ञान देऊन त्यांचे Lord, we जीवन pray to भर. thee for those who are celebrating their wedding anniversary this week. ज्या आठवड्यात जे लग्नात वाढदिवस साजरा करतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना Give them करतो. marital anniversaries in their life. तुमच्या जीवनात अधिक लग्नाचे वाढदिवस Fill दाखव. their marital life with your glory and your honor. प्रभू गौरव सन्मानाने त्यांचं वैयक्तिक जीवन भर. Commit all of them into holy सर्वांना hands. तुझ्या पवित्र हातात देतो. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. And now, Lord, as we are going to worship you by giving God's tithe, our offering and mystery offering unto you. देव आता उपासना करत असताना देव आता दर्शन दानार पण सेवा करते दानार पण देत Bless असताना our worship of giving. आमची देण्याची भक्ती आशीर्वादित कर. Let your name be त्या glorified. नावाचं गौरव होऊ दे. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Let us meet one another, greet one another next in the love of God with one another, and offer our offering and tithe of God and mystery offering unto the Lord. We will be at the back to meet all. एक महिला भेटूया देवाच्या आशीर्वादी सभेत करू आपलं दानार पण दर्शन देऊया आणि पास्टर वर्ग चर्चच्या माग आहेत तुम्हाला भेटण्याकरिता. तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। चंगाई मेरी विरासत है, यीशु तू ही मेरी हिफाजत है। आज यहाँ पे चंगाई है, तेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छू कर वो स्वस्थ हो रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। आज यहाँ पे चंगाई है, मेरे चमत्कार की बारी आई है। तुझको छू कर वो स्वस्थ कर रहा है, संपूर्णता का समय आ गया है। तेरे वचन पर मैं खड़ा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं रिहा। तेरा वचन सबसे महान प्रबल हुआ है सर्वदा। चंगाई
भी